നെതന്യാഹു യുദ്ധക്കുറ്റവാളി തന്നെ. തൻ്റെ മേഖലയിൽ വന്നാൽ തനിക്ക് നിയമപരമായ അവകാശമുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. അമേരിക്കൻ സർക്കാർ അയാളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതിയാണ് അയാളെ കുറ്റവാളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയാൽ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. ഇങ്ങനെ ലോകത്തൊരിടത്ത് ഒരു മേയർക്ക് പറയാൻ നിലപാടുണ്ടായെങ്കിൽ, ശബ്ദമുണ്ടായെങ്കിൽ അവനാണ് മാനവികതയുടെ പക്ഷത്ത് മുൻപിന്മോ നോക്കാതെ നിലപാടെടുത്ത് നിൽക്കുന്നവൻ. അവൻ്റെ പേരാണ് സുഹ്റാൻ മംദാനി. Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming of tens of thousands of children as those who survive undergo amputation without anesthesia, for the targeting of neonatal hospitals and maternity care centers, denying newborns even the chance to live, for the countless people he starved as he blocked food and humanitarian aid from reaching them, for the gunning down of hundreds of aid workers and journalists. And just last month, the UN confirmed that Palestinian children continue to be deliberately targeted and killed by Israeli armed forces, more than 8 months after the so-called ceasefire. The list goes on and on, all as we, as Americans, pay for the bombs that do the killing. There is a reason the International Criminal Court issued a warrant for his arrest. As human beings, we have spent generations building a shared understanding that there are crimes so grave, they offend all of humanity. Anyone, with their eyes, with their heart, with their conscience, should recognize the devastation he has wrought and understand that he belongs before a court of law. As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does, and I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other war criminal at large. While we cannot end the genocide on our own, we can decide whether our silence will become another weapon, and we can examine every tool we have to defend the humanity and dignity of all people. That is my commitment to you. സുഹ്റാൻ മംദാനി ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി മേയറാണ്. അവിടെ നിന്ന് ജയിച്ചെടുത്ത് മഹാഭൂരിപക്ഷം പേരും ക്രിസ്ത്യൻ ജൂത സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് സുഹ്റാൻ മംദാനി നിർണായക വിജയം നേടിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാതിയോ മതമോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ അവിടെ ജയിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഡിസൈസീവ് ഫാക്ടർ ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ആഘോഷ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസമായ നമസ്കാരത്തിനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും പള്ളിയിലേക്കും പോകും. സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റി മറച്ചു വെക്കാതെ, അതിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ, നിലപാടുകൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ ബാധിക്കുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടാതെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ഉറക്കെ പറയാൻ അയാൾക്ക് കഴിയുന്നത് അയാളുടെ ആത്മബോധവും ഇച്ഛാശക്തിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അയാൾ നിൽക്കുന്ന പ്രതലത്തെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്കുള്ള വിശ്വാസവുമാണ്. ഇത് ഏത് സ്ഥലത്ത്, ഏത് രാജ്യത്ത്, ഏത് കാലത്ത് നടക്കും? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ പേര് വീഴുക അവൻ തീവ്രവാദിയാണ്, ജിഹാദിയാണ്, ISIS ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്ത് മറ്റേതെന്തെങ്കിലും ആണെന്നാണ്. ഇനി അഥവാ മറ്റൊരു ജാതിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ ഉടൻ പറയുക അവൾക്ക് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അവന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഫണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര ജിഹാദി ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ആർക്കെതിരെയും എന്തപരാധവും എങ്ങനെയും പറയാൻ മടിയില്ലാത്ത ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ള രാജ്യത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ സുഹ്റാൻ മംദാനി ഉറക്കെയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിക്കകത്ത് കയറിയാൽ തന്നെക്കൊണ്ടാവുന്നത് ചെയ്യുമെന്ന് ഉറക്കെ പറയാൻ സുഹ്റാൻ മംദാനിക്ക് കഴിയുന്നു എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. അതൊരു പുതിയ വാദമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത്. ഇലക്ഷന് മത്സരിക്കുമ്പോഴും അതേ നിലപാട് ഉറക്കെ പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചത്. എല്ലാവരും എഴുതിത്തള്ളിയ സുഹ്റാൻ മംദാനി നിർണായകമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി മേയറായപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ വാദങ്ങൾക്കും മുനേ ഒടിച്ചാണ് ആ കസേരയിൽ കയറിയിരുന്നത്. പലതും പറയുകയും കസേരയിലെത്തുമ്പോൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും പിന്നീട് സ്വത്വവും വ്യക്തിത്വവും നോക്കാൻ വേണ്ടി കൃത്രിമമായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ നടുവിലാണ് സുഹ്റാൻ ക്വാമി മംദാനി ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് ഉറക്കെ പറയുന്നത്. അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ കഴിയില്ലയോ എന്നത് മറ്റൊരു ചോദ്യം.
പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ആർജവമുണ്ടല്ലോ, അതിനെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു.